ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ 9ਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला, मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। मोती किसे सुहागण दी नथ दा हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंग दा हाँ। 9वें पंजाबी सुलेख मेले विच, लैलपुर सुलेख मेले विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ते असी अपने इस 9वें मेले नूं हड़प्पा दे 100 सालां दे नामे ला रहे हैं। तो असी अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ जोड़ा है वह बकायदा जिमें कि 9 मेलियां की साड़ी रीत रही है कि असी बाबा वारिस शाह जी की कलाम तो अपने इस मेले की शुरुआत करते हैं। तो बाबा जी वारिस शाह जी होरी क्यों उन्होंने किस्सा हीर लिखिया, उन्होंने तो पहला हालांकि 22 किस्से जोड़े ने हीर दे लिखे जा चुके सन। तो कहते हैं कि यारां असां नूं आण सवाल किया, इश्क हीर दा नवां बनाइए जी, इस प्रेम दी झोंक दा सब किस्सा जीब सोहनी नाल सुनाइए जी। ते ये सानू सुनावणगे पंजाबी दे सेवक ने, वारिस शाह दे पिंड जंडियाला शेर खान तो उन्हां दा तल्लक है। खुद भी पंजाबी दे बाकमाल शायर ने, पर इन्हां दी मुढ़ली सियाण एक वधिया हीर गायक दी है। मेरी मुराद जनाब तैमूर अफगानी जी। तालियां नाल इस्तकबाल करो इन्हां दा। तैमूर अफगानी जी सानू हीर वारिस शाह दे कुछ बोल सुनाणगे। वारस वड्डा आदमी, वारस वड्डा पीर, वारस वड्डा आदमी, वारस वड्डा पीर, वड्डी ओदी शायरी ते वड्डी ओदी हीर। रांझा रह गया वंजली जोगा, रांझा रह गया वंजली जोगा, हीर तो हो गई वारस शाह दी। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मेले च आउण ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ बाबा वारिस शाह जी दे कलाम तो उन्हां दे हमदिया अशार तो मैं आगाज़ करना तुहाडी सेवा च। उन्होंने चंद हमदिया अशार फरमाते रहे। अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क की तासु जग दा मूल मियां, पहला पी रब ने कीता। ते माशूक है नबी रसूल मियां, इश्क पीर फकीर दा
इश्क पीर फकीर दा मर्तबाई मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां खुले तिन्हां दे बाब कुलूब अंदर जिन्ना जिन्ना कीता है इश्क कबूल मियां दुई नात रसूल मकबूल वाली रसूल मकबूल वाली जैंदे हक नजूल लौलाक कीता खाकी आँख के मर्तबा बड़ा दिता सभा खल्क दे ऐब थी पाक कीता सरवर हो के अंबिया सरवर हो के अंबिया औलिया अगे हक दे आपनु खाक कीता करे उम्मती उम्मती रोज महशर खुशी छड़ के जो गमनाक कीता हमदे बारी ताला और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान हजरत वारिस शाह का कलाम ये हुक्मिया तौर से मैं पढ़िया तौहीद चट्ठा साहब का हुक्म सी कि असी अपने इस महफल का आगाज़ अल्लाह दे बाबरकत नाल तो करांगे वारिस शाह ने जो लिखे है तो एक सीन तुहानू विखाना चाहना हर वारिस शाह की शायरी सीन दर सीन चलती है तो वो एक सीन है कि उन्हें सलाह की कि हीर जी अपने मामले तो बाज नहीं आ रही रांझा रांझा करती रहती है तो किवें इहदा कोई मक्कू ठप्पीए किवें इहनूं रस्ते चों हटाइए या की इहदा हल की कड्ढीए तो हल उन्हें की कड्ढिया वो हल पेश कर रहे हैं। इस हाल दे विच वारिस शाह ने इस मुआशरे दियां खूबियां और खामियां की वंड भी की और रोशनी भी पाई फरमांदे रहे बैठ के साथ वचार की भले आदमी गैरतां पाल दे
यारो गल मशहूर जहान उत्ते है सानू सानू मेहणे हीर सियाल दे जी पत रहेगी ना जे टोर दिती नड्डी नाल मुंडे महिवाल दे जी फट जीब दे कालका बेटियां दी ऐब जुआं दे मेहणे गाल दे जी जिथों खावंदे तिथों दा बुरा मंगण दगा करन हो के महरम हाल दे जी कबर विच दयूस खनजीर होसन जेड़े जेड़े लाड़ करन तन माल दे जी नाल नाल सज्जणा लड़न ते वैर कतन खोटे नियत दे ठग कमाल दे जी औरत अपनी कोल जे गैर वेखण ओ गैरत करन ना उस दे हाल दे जी मूं तिन्हां दा वेखना खूक वांगू कतल करन रफीक जो नाल दे जी सैयद शेख नू पीर ना जानने हाँ अमल करे जे ओ चंडाल दे जी हो चूहड़ा तरक हराम मुस्लिम मुसलमान सब उस दे नाल दे जी दौलतमंद दयूस दी तर्क सोहबत मगर लगिए नेक कंगाल दे जी कोई कचकरा कोई कचकरा लाल ना हो जांदा जे परोइए नालो लाल दे जी ओ जहर दे के मारिए नडड़ी नू गुनाहगार हो जुल जलाल दे जी कह दो आखदा रांझे नू मार सुटिया गुजर गई विच इस ख्याल दे मगरों जहर दिती विच कोल शरबत
नत अपनी आप गाल दे जी। मार सुटिया हीर नू मापिया ने ए पिखने उस दे ख्याल दे जी। ओ बद अमलिया जिन्ना तो करें चोरी महरम हाल तेरे वाल वाल दे जी। पढ़ के इलम ते अमल ना करन जेड़े ओ शैतान मरदूद दे नाल दे जी। शरा विच बद मारने आमदे ने इस गल नू मर्द संभाल दे जी। तर्क सौमो सलात दरपेश रखन दुनिया वास्ते मेहनता जाल दे जी। ए नमाज ना छुट्टी पैगंबरां तो तारक मार दे दम कमाल दे जी। वेखो अकल शऊर जो मारियो ने पै होरना नू कोलों गाल दे जी। पीर फंद फरेब दा पैन जामा दिलों दिलों खुशी मुरीद मलाल दे जी। पावे टब्बर मुरीद दा मरे भुखा पावे टब्बर मुरीद दा मरे भुखा पीर अपने नफ्स नू पाल दे जी। फर्ज सुनता वाजबां तरक करके हाथ दौड़ दे पीर दी फाल दे जी। कां बागां दे विच कलोल कर दे तितर मोर चकोर भुख जाल दे जी। सानू जन्नती साथ रलावना है असां आसरे फजल कमाल दे जी। और मकते तो पहले एक शेर पढ़ के इजाजत। अशराफां दे पुत्तर बन गए कंजर दौर आए जा वक़्त ज़वाल दे जी। कट गई ज़कात जना वधिया ए निशान सब कहत वबाल दे
ਮੁੱਤਾ ਐਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪੈਣ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪੈਣ ਲੈਂਦੇ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਨਾ ਹਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਟੋਰਨੀਗੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ ਤੈਮੂਰ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਗੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀਰ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਰੀਤ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਸਾਡੀ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੜਿੰਦੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਕੁਕਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੌਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਮਰ ਬੱਟ, ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤੌਹੀਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੌਹੀਦ ਚੱਠਾ ਜੀ। अव्वल हमद खुदाए दा विरद कीजिए, इश्क कीता सो जग दा मूल मियाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता, मशूक है नबी रसूल मियाँ। तुहानू सारे दोस्तां नू नामे लालपुर पंजाबी सुलेख मेले ते आया नू जी आया नू। ते मेरे बहुत सारे वड्डे इत्थे बैठे ने और उस्ताद और सारे, पर अज मेरा दिल करदा कि कुछ अपने तो पार दियां गल्लां होण जिन्हां ने मैनू हड़प्पा दे 100 वरियां ते गल करन दी ना एक सूझ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਹਾਕਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਲੱਭਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰਦੀ ਆਰਕਾਈਵਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੌਰੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੰਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੌਕ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕੀ ਜਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਔਰ DWTV ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ, ਵਾਈਟ, ਬਲੈਕ, ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟ੍ਰੇਸਸ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਰੂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਪਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਜਰਕ ਸੀ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲਾ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੂਪ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਣੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मेरे देश ते मालका कोई उतरे ना अजाब, मेरे देश ते मालका कोई उतरे ना अजाब, तेरा वसे काबा सोहणिया मेरा वसदा रहे पंजाब। ते पंजाब पंजाबी ते पंजाबी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਗ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਆਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਝੂਣਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
इत्थों दे वारस जे कदी रिंजगी रोसे की गल करते हैं तो सिर्फ इस वास्ते कि पंजाब दे विच पंजाबी नूं उहदा हक नहीं मिलिया, नहीं तो असी रजी पुजी धरती दे जी हाँ, दरियावां ते छावां विच मेहर मुहब्बत पलदी रही है। ये सारे विरोध क्रोध धाड़वी ते पनाहगीर बाहरों लैके आए हैं। ये मेला जड़ा हुण इस वारी हो रहा है, इनू 9वां साल है और इस वारी इस मेले नूं इन्हां हड़प्पे दे नाम लाया है। अज तो 100 साल पहले सर जॉन मार्शल की अगवाई विच भाई दयाराम ते उहदे कुछ सिद्दकी ते आरी जियां हड़प्पा नूं लभ्या ते उस सारे जमाने नूं जिन्हों असी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने हैं उन्होंने 5 पड़ावां विच वंडिया गया। 3300 तो लैके 1300 कबल मसीह तक का जड़ा जमाना है वो 5 पड़ाव मिथे गए। पहला जड़ा वेला है उन्होंने हाकड़ा कहा जाता है, दूजा जड़ा उन्होंने कोट डीजी, फिर तीसरा हड़प्पा, फिर उस तो बाद एक ट्रांजिशनल जहा फेज है वो, तो आखिरी जड़ा फेज है लेट हड़प्पा। हड़प्पा दे विच लभ्या की कुछ कि सानू ये पता लगा कि उत्थे उन्हां लोकां कोल नाप तोल का निज़ाम है सी, सैनीटेशन का सिस्टम सी, ड्रेनेज सिस्टम सी, मूर्तियां तो यह भी पता लगा, मोहरां तो यह भी पता लगा कि जिहड़ी उत्थे खड्डियां सन उन्हां दे उत्ते किंज दा कपड़ा बनाया जाता सी। फिर खेती बाड़ी के जिहड़े सारे औजार सन वो लभे। फिर उन्हां दे सारा जिहड़ा अज असी मॉडर्न जमाने दीयां चीज़ां वेखने उन्हां दा मुੱਢ असी वेखने कि वो हड़प्पे दे विच सानू नज़र आंदा है। वो वेले दीयां गल्लां ने जिहड़ा जिन्हों असी ब्रॉन्ज एज या जिहड़ा कांसी का जमाना सी कि जदों हालां दुनिया के बहुत सारे पासियां दे विच जिहड़े लोग सन वो जंगलों ते गारां दे विच खज्जल खुआर हो रहे सन और इत्थों के लोग किन्ने सुखी वस रहे सन, पक्की ईटां दे घरां दे विच रहिंदे सन और सूतर उन्हां दे जिस्म दे उत्ते वो पांदे सन। फिर यह क्यों होया कि उही हड़प्पा गवाचदा गया, उही हड़प्पा खुरदा भुरदा गया और लोगों ने उन्होंने वसार दिता। इंज क्यों होया? अज भी किधरे किधरे कदी हड़प्पे की गल होंदी है, वो साडी इज्जत अजमत इज्जत का निशान क्यों नहीं? अज भी वो साडा मान त्राण अज भी क्यों नहीं? उसकी की वजह है? क्यों कि सानू झूठी तारीख पढ़ाई गई, सानू गलत किस्म के शजरे घड़े गए। साडे हर कोई अपने आप को कोई अरब कह रहा है, कोई तुरक कह रहा है, कोई यूनानी कह रहा है, कोई ईरानी कह रहा है। क्यों असी अपनी धरती के नाल नहीं जुड़े? और जेडे अपनी धरती के नाल जिन्हां दी जड़ां नहीं होंदियां वो सिर चुक के जी नहीं सकते, वो हिक कढ़ के अगे वध नहीं सकते। वेखो सारी साड़ी अज की जी साड़ी जनरेशन है या साढ़े तो कुछ जो सीनियर जनरेशन सी वो सारे का सारा पैसा कि ला रहे हैं अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने वास्ते कि किसी तरह साढ़े बच्चों को अंग्रेज़ी आ जाए। अज तरक्की करने वाली कौमां किहड़ियां ने? चीनियां तो नहीं आती अंग्रेज़ी, कोरिया तो नहीं आती, तुर्क जड़े वो तो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, ईरानी तो नहीं बोलते। तुहाडे कोल वखरे हो के बंगाली जिन्हों ने अपनी जबान बचा ली वो क्यों एडी तेज़ तरक्की कर रहे हैं? असी सारा जोर इस ते लाया है कि सानू उर्दू आ जाए, सानू अंग्रेज़ी आ जाए। असी भुले हुए हाँ अपने आप नूं। और वेखो यह जिहड़ा मेला है एक आ रहे कि पंजाबियों नूं जगाया जाए। और वेखो कोई भी जिहड़ा हक है वो सुत्ते पिया नहीं लभदा, उहदे वास्ते कुछ करना पैंदा। तो शाह हुसैन ने आख्या सी कि कहे हुसैन फकीर नमाणा तख्त ना मिलते मंगे। नैन सुख जी होरी अपने विचार साझे कर रहे सन पंजाबी बोली और रैतल बारे और हड़प्पा बारे। तो मैं अज असी जिहड़े वेड़े नूं सजाया होया है उन्हां दे जिहड़े डायरैक्टर आर्ट्स कौंसल ने फैसलाबाद बहुत मुहब्बती जी ने कि जिहड़े पंजाबी दीयां तकरीबात नूं इत्थे मनाउण विच बहुत पेश ने। उन्हां नूं मैं सदा देंगा कि वह भी आण के अपने विचार साझे करने इस मेले के बारे। मुहम्मद इब्रार आलम डायरैक्टर आर्ट्स कौंसल फैसलाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
काबिल एहतराम जनाब मुसद्दक जुल्करनैन साहब, मोहतरमा सारा हयात साहबा तो बैंक ऑफ पंजाब के जोड़े नुमाइंदे उन्हों का, तो चट्टा साहब, तो ये चट्टा साहब जोड़े और मेले के ऑर्गेनाइज़र ने, मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ आर्ट्स कौंसल की तरफों शुक्रिया अदा करना कि तुसी साडे इदारे ने माण बख्शिया कि इस इंटरनेशनल लैवल की एक कॉन्फ्रेंस साडे कोल कर दी अपनी माँ बोली के बारे। माँ बोली असी पंजाबी हाँ तो पंजाबी बोलने नाल शर्म महसूस करते हैं, ये साडा एक ट्रेंड चलिया है, लेकिन असी अपनी शर्म क्यों महसूस करते हैं? साडी आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है या जिहड़ी साडी नौजवान नस्ल है उन्होंने साडी अपने रवायात का, मैं सकाफत के हवाले गल करा तो मैनू अपना याद, मेरी वालदा जिसले मदानी रंगीन मदानी सी, जिस उत्ते चाटी रखी होंदी सी, वो चीज़ां सानू नहीं नज़र आंदियां ने। साडे उन्हां दी शादी का जिहड़ा पलंग सन, वो वड्डे पावे वाले जिहड़ी रंगीन मंजियां वो मैनू नज़र नहीं आंदियां। मूड़े पीढ़ियां जिहड़ियां रंगीन बनदियां सन, गरीब तो गरीब ही उस जमाने जिहड़ा सी ना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤੋਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖਾਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ 3 ਪਾਵੇ ਗਿਲਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੱਸੀਆਂ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ 3 ਪਾ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਆਏ ਗਏ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਇਸ आपस में करते सन। मुंच दाड़ो इस तो बाद है, यानी इस खिते की जिंदगी बहुत पहले आ गई सी और सिविलाइज तरीके वो रहिंदे पे सन। तो मैं कहना मेरी गुजारिश है जिस तरह किया है ये जोड़े साढ़े इस स्पॉन्सर्स ने इन्हों का पूरे आडियंस की तरफों शुक्रिया अदा करना कि तुम सानू मान बख्शिया और ये साड़ी आने वाली नस्ल वास्ते भी मोहसिन हो तुसी कि तुसी अपनी माँ बोली तो धरती के नाल जोड़ते इस एक एजाज़ बख्शते पे हो कि असी इसनू ते दी तरवीज वास्ते जिसनू कोई नवा है जबकि 109 होना चाहिए सी पंजाब दे नवा है तो तुसी इस साड़ी इस मान वधाया। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। चंगा सी तेनू दिल ना देंदे, चंगा सी तेनू दिल ना देंदे, दिल दिता सी ते फिर ढिल ना देंदे, तेरी थां जे होर कोई हुंदा रब दी कसमें छिल ना देंदे। एक बारी अपने वास्ते भी तालियां मार लो, बड़ी देर दे तुसी बैठे हो और ये जिहड़ी इल्मो दानिश दीयां गल्लां जिहड़ियां ने वो तुसी सुन रहे हो। तो एक शेर तो बाद मैं अपने अगले मेहमान नूं बुलावांगा कि जिथे प्यार कहानी पै जाए, जिथे प्यार कहानी पै जाए उत्थे कसर भी खानी पै जाए, जिथे प्यार कहानी पै जाए उत्थे कसर भी खानी पै जाए, और मिस काला मारन वालिया तेरे सैट च पानी पै जाए। तो साड़ी प्रधानी गलबात वास्ते सदर ने लैलपुर लिटरेरी कौंसल के इंटरलूप के CEO ने पिछले 10 सालों तो फैसलाबाद विच अदब की तरवीज लिए काम कर रहे हैं और लिटरेरी फैसटिवल करवा रहे हैं और पिछले 3 वरियां तो लैलपुर पंजाबी सुलेख मेले विच भी भाग लै रहे हैं। उन्होंने दियां एजुकेशन के हवाले नाल खिदमात किसी तो लुकियां छुपियां नहीं। मेरी मुराद मुसद्दक जुल्करनैन जी, असी उन्होंने सदा देंगे कि वह आन तो इस मेले बारे अपने विचार साझे करन। मुसद्दक जुल्करनैन जी, जी आए नूं सर 9वें पंजाबी सुलेख मेले विच असी तुहाडे बहुत धन्नवादी हाँ कि तुसी साडे बांबेली बड़े हो। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ। मेरी थोड़ी जी तबीयत ख़राब सी पर मैं क्या मैं आना जरूर है। सब तो पहले तो मैं इस चीज़ का इजहार करना चाहना है कि यह जोड़ा पंजाबी मेला है और पंजाबी दी तरवीज लई मैं बाहर भी गल की है। साड़ी नस्ल ने तो कुछ नहीं किया पर यह नौजवान जोड़े ने ये साढ़े तो बाजी लै गए ने। तो इन्होंने पिछले 9 वरियां तो सिर्फ यह नहीं ये अलावा भी बहुत काम किए हैं। तो मैं खसूसी तौर पर इन्हों
इन्हां दा शुक्रिया भी अदा करना चाहना है और इन्हां दा बड़ा इतराफ़ करदा है इन्हां दी इस काबिश का कि इन्हां ने सानू भी जगाया है। तो जिहड़ा लैलपुर यंग हिस्टोरीयन क्लब है तोही चट्टा साहब ने, खौला चीमा ने, बाकी इन्हां दे साथी ने, साढ़े स्टूडेंट्स ने, इन्हां ने इस चीज़ की दागबिल पाई है कि अपनी ज़बान नूं, माँ बोली नूं ना सिर्फ इनू प्रमोट किया जाए, ये नाल जिहड़ी साड़ी तारीख है उहदे उत्ते भी हर मेले च गल हुंदी है। तो जिथे तक लैलपुर लिटरेरी कौंसल का ताल्लुक है, असी शहर दे विच असी देखिया कि इत्थे लैलपुर नूं समझिया जांदा है जी कि इत्थे कोई अदब की गल नहीं हुंदी या शहर जिहड़ा है इनू अदब में शगफ नहीं हैगा। तो असी इसलिए कुछ लोगों ने मिल के इत्थे वो ये भी मैं समझना थोड़ी जी गलती है, बहरहाल असी वो गलती कर लई कि असी इत्थे 10 साल पहला एक लिटरेरी फैसटीवल का आगाज़ किया। वो क्योंकि नाम मैनू मेरे तक पहुँचने तो पहला रखा जा चुका सी कि फैसलाबाद लिटरेरी फैसटीवल, तो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तुहाडे चो कई दोस्तों ने उन्होंने हर साल देखते हो, 10 साल तो बहुत बड़े बड़े लिखारी सारे पाकिस्तान के जिहड़े ने वो आए ने। मगर असी फिर असी कि उन्होंने तसीह किदां करिए, क्योंकि असी तो शहर का जिहड़ा असल नाम है उन्होंने तो कुछ उसकी खिदमत करनी चाहिए सी। तो असी फिर उस क्योंकि तो फैसटीवल शुरू होया सी, जिस तरह हुणे दस रहे सी कि जी पहला फैसटीवल होया सी, तो पता नहीं ख्याल सी कि अगे चलेगा कि नहीं चलेगा। साडा भी उस वेले आया सी कि अस देखते हैं शहर किस तरह इनू रिएक्ट करता है। और आम तौर पर ख्याल है सी कि लैलपुर जिहड़ा हैगा इहदे विच लोग जिहड़े ने वो तरक्की पसंदाना गल नूं या एक आज़ाद ख्याल गल नूं उन्ना पसंद नहीं करते। मगर मैनू याद है कि पहले ही फैसटीवल दे विच इत्थे अब्दुल्ला हुसैन साहब आए और लोग आए, उन्होंने बड़ी खुलियां गल्लां कीतियां, लोगों ने बड़ी ताड़ियां बजाइयां, बड़ा खुश होए। तो असी फिर यह किया कि असी उन्होंने समझिया कि इनू हुण एक ऐसी शक्ल दी जाए जिहड़ी ये सारी उम्र चलती रहे, किसी एक शख्स के नाल ना जुड़ी रहे। तो असी फिर लैलपुर लिटरेरी कौंसल की बुनियाद पाई। लैलपुर लिटरेरी कौंसल जिहड़ी है एक हुण ट्रस्ट हैगा जिहड़ा रजिस्टर्ड हैगा, नॉट फॉर प्रॉफिट, कोई पैसे नहीं कमा सकता। और ये जिन्ना असी जो भी सानू डोनेशन मिलती है या स्पॉन्सरशिप मिलती है सिर्फ लिटरेचर और आर्ट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और यदा मकसद ही इनू बनाने का सी कि चलता रहे, किसी मेरी ज़ात के नाल या किसी होर शख्स की ज़ात के नाल, इंसान तो फानी है मगर ये तंजीम चलती रहे। तो वो फैसलाबाद लिटरेरी फैसटीवल के 10 फैसटीवल माशाअल्लाह हो चुके हैं। 3 साल तो असी हुण ये लैलपुर जिहड़ा पंजाबी सलेख मेला है इनू भी अपना लिया और असी इनू भी लैके चलांगे। एक चीज़ जिहड़ी मैं होर इत्थे जिहदा मैं ऐलान करना चाहना है, खौला बैठी है, खौला दी है मेरे ख्याल इनिशिएटिव हैगा कि असी पाकिस्तान दे विच एक यूनीक काम करन जा रहे हैं, एक अछूता काम करन जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह सानू उम्मीद है कि तुहाड़ियां दुआवां की जरूरत है कि असी इस साल अगस्त या सितंबर दे विच लैलपुर हिस्टरी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लैलपुर हिस्टरी कॉन्फ्रेंस लैलपुर लिटरेरी कौंसल के अंडर इत्थे करांगे, जिहदे विच असी रिसर्च स्कॉलर्स जिहड़े ने तमाम दुनिया चों उन्हां नूं इनवाइट करांगे, जो कि इस सारे इलाके दी, सिर्फ लैलपुर नहीं सारे इलाके दी मुख्तलिफ तहरीकां जिहड़ियां ने, जिस अदबी तहरीकां ने, किसान दियां तहरीकां ने, मुस्लिम होर जिहड़ियां माइनॉरिटीज़ दे नाल जो इत्थे पाकिस्तान बनने तो पहला और पाकिस्तान बनने तो बाद जो माइनॉरिटीज़ नाल जो हुंदा रहा है, बाकी तारीख है, वो सारे उत्ते एक असी मकाले इनवाइट करांगे, उस कॉन्फ्रेंस नूं करांगे, इंटरनेशनली वो होएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान च जी कोई कॉन्फ्रेंस इलाके के बारे अगे कदी हुई है। तो वो भी असी वह प्रोग्राम बना रहे हैं, वो तुहाडे सानू उहदे तावन की जरूरत हैगी है। अगे चलने तो पहला मैं अपने जिहड़े साडे स्पॉन्सर्स ने, इंटरलूप टाइटल स्पॉन्सर है, सानू बैंक ऑफ पंजाब भी हमेशा सपोर्ट करता है। जफर साहब अज नहीं आ सके, उन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहना है। जिथे तक माँ बोली का ताल्लुक है, मेरे ख्याल खालिद साहब ने, नैन सुख साहब ने बड़ी मज़ेदार गल की है कि असी अगर पंजाबी की गल करते हैं, असी किसी होर जबान के खिलाफ है नहीं है, असी तो अपनी जबान की गल करते हैं। बल्कि वो पिछे जो इतने फैसलाबाद लिटरेरी फैसटीवल होया, तुहाडे चों कुछ लोग अगर इतने होणगे तो नूर हुदा साहबा इतने तशरीफ लाइया सी सिंध तो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਬਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਇਲਾਕਾਈ ਅਦਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੂਫੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਤੱਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਈ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਨ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਖਰੀਬਕਾਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਔਰ ਝਗੜੇ ਵੱਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਥਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4-5 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਯਕਦਮ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੁੱਕਾ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੈਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਲੈਲਪੁਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਸ਼ਟਾਧਾਈ ਪਾਣਨੀ ਨੇ ਰਚੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ।
ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਮਾ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਫੁੱਫਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੂਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ ਲਲਿਆਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਖੋਜ ਤੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਗ ਤਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਜੜੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ ਸਮਨਾਬਾਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਰਾਈਟਰ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ और ड्रामेटिक्स सोसाइटी के हेड ने मोहम्मद खाकान अजमल, प्रोफेसर मोहम्मद खाकान अजमल। पहले तो बाबा जी इकबाल कैसर जी होरां की बेनती है कि अपनी किताब जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ज़रा घुंड चुकन ताकि लोकाई नूं पता लगे कि जिहड़ी किताब इन्हां ने फिल्म ते लाहौर दे उत्ते लिखी है और बहुत अच्छी किताब है। बाहरों स्टाल तो मिल भी जाएगी तुहानूं 200-300 रुपए विच। इस किताब नूं ज़रूर पढ़ो और बाकी अगे बाबा जी इकबाल कैसर और खाकान जी होरां अगे बेनती है कि वो अपनी इस किताब के हवाले नाल लोगों के नाल इस किताब का जिहड़ा तारफ है उसनूं साझा करन। नौवें पंजाबी सलेख मेले ते सारियां प्राहुणियां नूं जी आयां नूं खुश आमदीद, वेलकम। स्टेज सैकटरी साहब ने थोड़ा जिहा तारफ इकबाल कैसर होना का पहले करा दिता, थोड़ा जिहा उहदे विच मैं ऐड करांगा। इकबाल कैसर साहब खोजगर लाहौर दे बानी भी ने और पंजाब दे अंदर जैन मंदिर और गुरुद्वारियां ते उन्हां दी बड़ी खोज और तारीख दे सारे वो वर्के जिहड़े तारीख दे वक्त दे थल्ले दफन ने उन्हां नूं कड्ढण दे विच इकबाल कैसर होना दा बड़ा काम है। अज दी उन्हां दी किताब जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं थोड़ी कोशिश करांगा कि गलबात कर सका क्योंकि तारीख की एक किताब है और ये बहुत सारे फैक्ट्स ने, बहुत सारिया तारीखा ने, बहुत सारे साल ने, बहुत सारे नाम ने। कोशिश करांगे कि असी इनू तारीख दे बिल्कुल एक ड्राई या खुश्क अंदाज डिस्कस ना करिए तो ताडे फिल्म बीनी दे शौक रखने वाले अफराद जिहड़े अज साडे कोल मौजूद ने उन्हां दे हवाले दे नाल भी तारीख दे तालिब इलम, मीडिया दे तालिब इलम ते अदब दे तालिब इलम जिहड़े ने उन्हां सारियां दा कोई ना कोई दिलचस्पी का सामान होवे। इहदे नाल ही सब तो पहले मैं गुजारिश करां कि इस किताब नूं पढ़दियां होयां इहदी पहले असी सर ज़ाहरी इहदी जिहड़ी वंड है किताब दी जो कंपाइलेशन है उहदे उत्ते गल करदे कि इकबाल कैसर साहब ने इस किताब नूं 4 हिस्सियां दे विच तकसीम कीता, जिहदे विच पहला हिस्सा जिहड़ा है तारीख दा वो 1927 तो लैके 1947 तक, दूसरा 1947 तो लैके सन 2000 तक, तीसरा हिस्सा जिहड़ा है वो एक फहरिस्त है, एक तफसील है लाहौर दे सिनेमे ते स्टूडियोज़ दी, और चौथा हिस्सा तहकीक दी हर अच्छी किताब दी तरह, बहुत शुक्रिया मेहरबानी, जिहड़ियां वरतियां गईयां किताबां या रेफरेंसिस जिहड़े उन्होंने इस्तेमाल किए उहदे उत्ते। पहला हिस्सा जिहड़ा उहदे विच पंजाब दे विच फिल्म दा जिहड़ा उसार होया, पंजाबी सिनेमा जिहड़ा उसरिया उहदे बारे च है, और उहदे विच एक बहुत बड़ी गलत फहमी जिहदा इकबाल कैसर उन्होंने बड़ा खूबसूरती दे नाल उन्होंने एड्रैस किया, वो ये कि खुद ही इस किताब की पहली गल दे विच लिखते हैं कि एक जुल्म यह होया कि लाहौर नूं 1947 तो बाद लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री नूं लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री समझा जान लगा।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਐਕਟਰ, ਉਹੀ ਐਕਟਰਸਿਸ, ਉਹੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ, ਉਹੀ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਪਾਰਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਹੌਰ 1947 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੂੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਚੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਐਕਟਰ ਫਾਰਸਿਕਲ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਰੀਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਥੀਏਟਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਰਮੀ ARME ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ME ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ M ਇਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮਾਰੇ 1918, 1917, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਚੀ ਟਾਕੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਟਾਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਮ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੱਟ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਖਾਲਫ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਫਸਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਸਲੂਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਨੇਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ,
ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1925 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 8 ਸਿਨੇਮੇ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਈਸਟਰ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। 1928 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1928 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। 1928 ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮਾਜ਼ਰ ਜਾਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਤਾਜ, ਪਤਰਸ ਬੁਖਾਰੀ, ਰਫੀ ਪੀਰ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1940 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 1934 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। 1937 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਇਸ਼ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ। 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ KD ਮਹਿਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਸਿਲਵਰ ਜੂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲੇ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੋੜੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 1947 ਵਿੱਚ 11 ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਕਈ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੇਰੇ। ਫੇਰੇ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 1937 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੀਲਾ ਉਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਸ਼ੀਲਾ ਉਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਚਰਬਾ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 1937 ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਉਨੈਤ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਈ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੂਰਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 1950 ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੀ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਚੰਨ ਵੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਚੰਨ ਦੇ ਆ ਟੋਟਿਆ ਵੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਖੋਟਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਵੇ। ਇਹ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਆਂ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। 1953 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੌਲਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੀਰ। ਅੱਛਾ, ਹੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਐਸੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ, 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੀਟ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੱਕ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਸੱਜਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1956 ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੀਰ, ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਵੇ ਕਬੂਤਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜਬਰੂ। ਜਬਰੂ ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਰਬਾਰ, ਹਰ ਧਮਾਲ, ਹਰ ਉਰਸ ਤੇ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤ ਰੱਖਿਓ ਭਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ। ਇਹ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1957 'ਚ ਯੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 1958 'ਚ ਫਿਲਮ ਮੁਖੜਾ, ਔਰ ਮੁਖੜਾ ਦੇ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ, ਦਿਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਨਾ ਕੱਚ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਫਿਲਮ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ। ਫਿਰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਸਾਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ,
ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੂੜੀ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਲਾਹੌਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀਓਂ ਪਿਆ ਵਤਨ ਕੇ ਜਹਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਬੇਵਫਾ का शहर है और हम है दोस्तों। अच्छा, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਰਬ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਔਰ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਲਮਗੀਰ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ। ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ 30 ਮਾਰ ਖਾਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸਾਂ ਬਾਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਆ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋੜਿਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ 1965 ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਲੰਗੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਲੰਗੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 1965 ਚ ਬਣੀ, ਔਰ 1965 ਜੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਰਾਜ ਮਲੰਗੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ। 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਮੋਲ ਔਰ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਗੀਤ ਬਹਾਰਲ ਦੇ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਸਯੋਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਾਨੀ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਔਰ ਫਿਲਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੋਰਾ ਆਫਾਕ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਵੰਜਲੀ ਦੀ ਮਿੱਠੜੀ ਤਾਣਵੇ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। 1971 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ 1972 ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਕਾਮਿਕ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1973 74 75 76 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਅਰੂਜ ਆਇਆ। 1979 ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਲਮ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਔਰ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਨਕੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਡਾਸਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਡਾਸਾ ਕਲਚਰ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਅਫਸਾਨੇ ਤੋਂ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1980 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਮਸ ਬੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। 1990 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੂਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ।
ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਾਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ 1996 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਖੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। 1997 95 96 97 ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਆਈ, ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੁਲੇਖ ਬੇਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ 50 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਫਿਲਮ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 250 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੱਚਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਤਜਾਰਤ, ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਗੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਕਰੋ।
तो उन्होंने जो इरशाद फरमाया, मैं पूरे का पूरा कोट भी किया है, उन्होंने कहा सी कि ये लौ लाभ का काम है, मुसलमानों को जेब नहीं देता कि वो फिल्म बनाए, लिहाजा आप जा सकते हैं। सो ये जड़ी एक सोच है, एक फिक्र है, ये सिर्फ ज़ियाउल हक तक नहीं महदूद है, बल्कि इसका जन्म उस दिन तो ही हो गया सी जिस दिन मीनारे पाकिस्तान बनन लगा सी। तो मीनारे पाकिस्तान वास्ते जड़ा पैसा इकट्ठा किया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗੇੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਬਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਉਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਲਾ ਉਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਲੰਘ ਆ ਜਾ ਪਤਨ ਚੜਾ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ, ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਖੀਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਸਾਲ ਔਰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸਲੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਅਦਬ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਖੋਏ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਕਲੀ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਜੁਗਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ हैं। किताब का सरनामा है जी खोई हुई मीरास, पाकिस्तान में सिखों का विरसा। और इस किताब के लेखक ने अमरदीप सिंह जी और सिंगापुर तो तल्लक रखते हैं और सिख मिरास की खोज परख का काम उन्होंने पछाण है। दस्तावेजी फिल्मां नाल भी जुड़त रखते हैं और तारीख के शोबे नाल वाबस्ता ने, मुहक्किक ने। इन्हां दी इस किताब नूं डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने तर्जमा किया है और तदवीन की है फैज़ान अब्बास नकवी ने। असी अमरदीप
ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰਾਜਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਕਨਸ ਦੇ ਔਰ ਲੈਲਪੁਰ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਕ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਕਕ ਨੇ, ਨਕਾਦ ਨੇ, ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਣ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ। जी सर, जरा किताब दी मुख खाली हो जाए। जी शुक्रिया सर, आओ बैठो। तो हुण माइक जिहड़ा है वो डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक होरां दे हत्थ ते वो इस किताब दी जिहड़े गोशे ने उन्हां दे उत्ते गल करनगे। बहुत शुक्रिया इजाज साहब। तो पहले फिल्मां ते गल हो रही तो हुण असी गल जिहड़ी है ना सिख विरसे ते। मैं किताब जिहड़ी है तौहीद चट्ठा साहब दे तवसत नाल मेरे कोल पहुंची। मैं कोई एक बारी नहीं 2 बारी पढ़ चुका तो इहदा खुलासा ज़ाहिर है खाकान साहब की तरह कोई लंबा नहीं खिंचांगा क्योंकि इस बारे 2 साढ़े कोल मुसन्निफ भी मौजूद है तो उहदे नाल साढ़े कोल एक्सपर्ट डॉक्टर इकबाल चावला साहब भी मौजूद हैं। मैं कोशिश करें सा कि ज़्यादा गुफ्तगू ये करें। अमरदीप सिंह दे नाल मेरा पहला तारुफ है। इस तो पहले मैं बिल्कुल इन्हां तो नावाकिफ रहा तो ये किताब जिहड़ी है इस दे जरिए इन्हां नाल मुलाकात हुई। अमरदीप सिंह दा थोड़ा जिहा तारुफ ताजे तुहानूं थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि उन्हां दा जिहड़ी टेंडेंसी है वो किस तरफ है। बुनियादी तौर पे इंजीनियर ने क्योंकि इन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट इंडिया तो इंजीनियरिंग की ते मुड़ अमेरिका चले गए और मास्टर किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ते उत्थे अमेरिकन एक्सप्रैस द रेवेन्यू मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उस ज्वाइन कर लिया। 25 साल उत्थे सर्व करन तो बाद इन्होंने अस्तीफा दे दिता। जिथे तुहानूं कोई गलती महसूस होवे उत्थे तुसीं टोक सकते हो। उस तो बाद फिर सिंगापुर और सिंगापुर तो फिर 2014 इन्हें सफ़र किया पाकिस्तान दा सिख विरसे की तलाश कर और लगभग 126 शहर फिरे पाकिस्तान दे विच ते उन्हों किताबी शक्ल दी। किताब 2 हिस्से ने। पहला जिहड़ा हिस्सा है वो है लॉस्ट हेरिटेज द सिख लेगेसी इन पाकिस्तान। फिर इहदा दूजा हिस्सा आया क्वेस्ट कंटिन्यूज लॉस्ट हेरिटेज सिख लेगेसी इन पाकिस्तान। किताब बुनियादी तौर पर अंग्रेजी च पर इनू उर्दू दे विच तर्जमा किया गया। तर्जमाकार ने डॉक्टर कामरान ते तरतीब जिहड़ी है वो सैयद फैजान अब्बास नकवी दी। ये उर्दू तर्जमा अंग्रेजी दोवें किताबां इहदे विच शामिल। किताब पढ़न तो बाद मेरा जिहड़ा थोड़ा जिहा तासुर बनया वो ये है
कि इस तो पहले सिखां दा जिहड़ा पीरियड गुजरिया तारीख दे विच उस बारे बहुत सारे गलत फहमियाँ मौजूद ने जिहड़ा कि इन्हें कोशिश की थी कि उसनू ख़त्म किया जा सके। तो ये जिहड़ी गुफ्तगू है मैं टोरना अग्गा टोरन की कोशिश करांगा। सब तो पहले तो मैं चावला साहब की तरफ मुसन्निफ दे थोड़ा जिहा आखिर ते इन्हां दे तासुरात भी असीं लसां, लेकिन चावला साहब एक किताब दे उत्ते मैं चाहांगा कि थोड़ी अपनी एक्सपर्ट ओपीनियन जिहड़ी है वो साडे सामने रखन ते मुड़ अगे गल चलासां। With your permission, sir. Thank you, मलिक साहब। नौवें इस लेख मेले च आके मैं बहुत खुशी हुई। मैं अपने आप को खुश नसीब समझदा कि पहले मेले तो लैके नौवें तक मैं शामिल है और अज मैनू स्पैशल एजाज़ फील हो रहा है कि मैं डॉक्टर अमरदीप सिंह साहब की किताब दे उत्ते कुछ बात कर सकां। बात करना इस वास्ते बहुत मुश्किल है कि दो किताबां, दो जिल्दां, फिर उहदे ते उर्दू तर्जमा और गल पंजाबी च करनी, लिखी इंग्लिश गई, तर्जमा उर्दू च होया और असी गल पंजाबी च करनी है। लेकिन बुनियादी चीज़ है कि जिस तरह अमरदीप सिंह साहब दा मैं दर्द महसूस किया, उन्हों दा पैशन और जनून देखा कि खुद इंजीनियर ने और उन्होंने एक लगन है कि वो अपने रूट्स तलाश कर सकन, वो गुरु नानक तो लैके उन्होंने फुट स्टैप्स से चल सकन, रणजीत सिंह नूं तलाश करन, गुरुआं नूं तलाश करन और पाकिस्तान दे अंदर जिहड़ा लॉस्ट हैरिटेज है, लेगेसी है, वो तो सभी जानते सी कि जी ननकाना साहब की है और पंजा साहब की है और इसी तरह के बड़े बड़े इत्थे रणजीत सिंह की मड़ी किथे है। लेकिन जिस तरह तुसी अपने गुरुद्वारे तलाश किए, स्कूल्स तलाश किए, कॉलेजेस तलाश किए, लाइब्रेरियां तलाश कीतियां और मुख्तलिफ जिहड़े सिख अगर मैं तुहाडी किताब नूं जिस तरह मेरे तो पहले प्रोफैसर साहब ने कहा कि सानू हिस्ट्री बड़ी गलत पढ़ाई जाती, वो हिस्टोरियन को नहीं पढ़ी होगी शायद तुसी। हिस्ट्री तो हिस्टोरियन ही पढ़ा सकता ना, हुण माजा साहब तो नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, हिस्टोरियन भी वो पढ़ा सकता जिन्हें तहकीक की है, जिस तरह तुसी तहकीक की। तहकीक के कई पैमाने हैं, कई तरीके हैं, देयर मैनी और मैथडोलॉजी है। तुसी बहुत अच्छा खुद जिस तरह फरमाते हो, तुसी इहदा आर्काइवल मटीरियल नूं पूरी तरह पढ़िया, समझिया और समझ के फिर प्लान किया कि मैं किस तरह आना। जिस तरह तुसी आए पाकिस्तान च मुख्तलिफ विजिट्स किए, उहदे नाल सिंध गए, बलोचिस्तान गए, जिस तरह तुसी कहते कोयटा मेरा सिखां दा शहर है। इसी तरह लाहौर च तो ज़ाहिर है सब तो रिच जिहड़ा तुहाडी लैगेसी है या हैरीटेज है वो लाहौर दे विच है। लाहौर दे विच भी तुसी कई हिडन जिहड़ियां चीज़ां सी उन तलाश किया। लेकिन जिस शख्स ने तुहाडी मदद की, अमूमन असी जो तहकीक कराने हैं, रिसर्च कराने हैं, उस सब तो पहला जिहड़ा शख्स एब्सट्रैक्ट तो बाद जिहड़ा चीज़ मानते हैं उन्होंने कहते एक्नॉलेजमेंट्स। मैं तुहाडे इस चीज़ तो बड़ा मुतासर होया कि तुसी जिस शख्स ने तुहानू सब तो ज़्यादा तुहाडी रिसर्च मदद की थी वो सैयद फैज़ान अब्बास नकवी साहब ने और लाहौर दी खोजी। मैं चाहांगा कि इत्थे आन और असी स्कॉलर जिन्ने भी स्कॉलर हैं, बड़े जी स्कॉलर इत्थे आन, उन्होंने अप्रीशिएट करना चाहिए जिन्होंने इन्हां दी अमरदीप सिंह दी आई रियली अप्रीशिएट। और इफेक्ट है कि जितना इन्हों लाहौर दियाँ इमारतों का पता है शायद ही किसी को, या इकबाल कैसर साहब को पता होगा और किसी को नहीं पता। और लेकिन अमरदीप साहब मैं तुहाडे को इस वास्ते मुतासर होया, असी जितने भी पहले नैन सुख साहब गल कर रहे सी या इस तो पहले और किसी ने इकबाल भुट्टे की किताब, इकबाल सईद खावर भुट्टे की किताब किसी ने प्लेजराइज कर ली और इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन कर लिया। इनू प्लेजरिज्म कहते हैं, पायरेसी कहते हैं, डाकापन कहते हैं। तुसी
जिस बंदे ने जो तुहाडी मदद की तुसी एक्नॉलेज किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ एक स्पिरिचुअलिज्म दिखाई देती है। और तुहाडा जिहड़ा जर्नी बेसिकली इट्स अ ट्रैवलॉग, इट्स लाइक अ डायरी ऑन द डेली बेसिस वेयर एवर यू विजिटेड। तुसी उत्थे जो ऑब्जर्व किया लाइक एंथ्रोपोलॉजिस्ट तुसी ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एंथ्रोपोलॉजी का एक है ना पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, वो शायद नहीं हो तुसी एक चलते चलते एक मुसाफिर की तरह जो मुशाहदा कर रहे हो, लेकिन वो पीछे बैक एंड तुहाडे कोल ऑलरेडी तुसी आर्काइवल मटीरियल दे नाल तुहाडे अपने रिलीजियस जिहड़ी रीडिंग्स है उहदे नाल तुहानू इलम है, वो आके तुसी जस्ट वेरीफाई कर रहे हो। जिस तरह उन्हीं मैं और अब्दुल कादर मुश्ताक साहब गल कर रहे सी, इन्होंने गल की है साढ़े प्यारे इकबाल कैसर साहब ने कि 250 फिल्म पर पाबंदी लगाती थी। मैंने कह रहे सी यार देखना पड़ेगा क्या कोई इधर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है भी या नहीं है। यकीनन होएगा, इकबाल कैसर जैसा बंदा अगर गल कर रहे हैं बगैर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे नहीं कर सकता, लेकिन असी सोच रहे सी इज़ दैट ट्रू और नॉट। लेकिन बाज़ का इन्हों के कोल जिथे जा रहे ने, मसलन तुसी गए हो पाकपतन गए हो, पाकपतन दे विच तुसी देखिया कि उत्थे जिहड़ा शेर उन्हां दा फरीदुद्दीन शकरगंज साहब का जोड़ा है कि भी वो एक परिंदे के हवाले न कह रहे कि यार तू मेरे जिसम का सारा गोश्त खा जा, मेरी अखां जड़ियां ने वो खुलियां रखन दे कि मैं अल्लाह का दीदार करना चाहना है। दैट रिफ्लैक्ट्स योर लव फॉर गुरु नानक एंड हिज टीचिंग्स। और जड़ियां उन्होंने टीचिंग दे विच वाहद अल्लाह शरीक लहू, वाहद अल्लाह का जोड़ा जिक्र है वो, और प्लस उहदे विच जिहड़ी इंसानियत का सबक है, भुक्ति तहरीक के असरात है, वो नुमाया नज़र आते हैं तुहाडे इस पूरे जर्नी के अंदर। फिर मैं देखा कि तुहाडा रणजीत सिंह के नाल बड़ा एक स्पैशल किस्म का एक अटैचमेंट है, यू रिलेट योर सेल्फ विद रणजीत सिंह। अच्छा, रणजीत सिंह का जाहिर है 1799 तो लैके 1839 तक वाकई सिख एम्पायर और सिख पीरियड बड़ा, और ख़ासकर पंजाब लाइन ऑफ पंजाब है रणजीत सिंह, जिन्हें वाकई सैकुलरिज्म की बुनियाद रखी। और उहदे ज़माने असी काम भी करवाया, मेरे एक स्टूडेंट ने काम किया PhD का, रणजीत सिंह का सैकुलर अप्रोच खासकर टुवर्ड्स मुस्लिम, असी उसकी नफ़ी की है कि भी उन्हें कोई मुसलमाना की इबादत गाह के उत्ते ज्यादती नहीं की, लेकिन उस तो पहले जरूर हुई है, खासकर मिसलों के जमाने च हुई है या उसके बाद हुई है। तो रणजीत सिंह ने तुहाडी जिहड़ी ना स्पैशल फीलिंग वो बड़ी नुमाया नज़र आती है। अच्छा, उस तो बाद जिहड़ा पोस्ट रंजीत पीरियड है वो यकीनन सिखां दा खाना जंगी का पीरियड है, वह तुसी जिक्र भी करते हो। अच्छा, फिर वो भी जिक्र करते हो कि जी ब्रिटिश के आने दे नाल सिख क्यों दोबारा दे बिकेम लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर और द कलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ एंगल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। गोया हिस्ट्री की बुक नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री पूरी तरह दिखाई दिंदी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ अपना परस्पैक्टिव भी दिखाई दिंदा है। फिर मैं बड़ा खुश हाँ कि तुसी 47 तक जिस तरह तुसी प्लूरल सोसाइटी का तस्वर लैके जाते हो, और वो बहुत अच्छा है कि जी इधर हिंदू है इधर सिख है। उस तो पहले भी जिक्र होया, नैनसुख साहब ने भी किया, उस होर लोगों ने भी जिक्र किया है कि इधर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है, इवन चर्च भी है। ये सारा मौजूद सी, सिख हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे सी। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर ऑफ पावर का फिनोमेना शुरू होया और उस ट्रांसफर ऑफ पावर के फिनोमेने दे विच आके एक रिलीजियस रिवाइवलिज्म जिहड़ा शुरू होया, उहदे विच मुसलमान भी उहदा शिकार होया, हिंदू भी होया और सिख भी होया। और जिस तरह तुसी फरमाया कि कश्मीर दे विच मुजफ्फरबाद दे विच जिस तरह तुहाडी आंटी दे नाल उन्हां दे बच्चों दे नाल जुल्म होया, और तुसी बांगे दोहर लिखिया कि जी फाटा दे जिहड़े पठान सी या अफगानी कह लो, उन्होंने आके जिस तरह कश्मीर च लुटमार की है और कत्लो गारत किया है और
मर्दां नूं मार दिता और औरतां नूं उठा के लै गए और किस नाल वो जान बचा के इज्जत बचा के तुहाडे घर वाले उत्थे आए। दैट इज़ वेरी सेंसेशनल एंड आल्सो इमोशनल। वो जिस खानदान दे विच इस तरह के वाक़यात गुजरे होंदे ने, पार्टीशन च भी मेरे नाल अनंत साहब बैठे सी, जलंधरों आए, मेरे चूँकि पेरेंट्स भी जलंधर तो हिजरत करके आए, तो वो साड़ी भी कहानी बिल्कुल रिलेट कर रही है बहुत सारी चीज़ा। तो लेकिन चूँकि इस वक्त जिक्र तुहाडी किताब का हो रहा है, तो मैं समझदा कि तुसी वो वाला वाक़या भी बड़े ही शानदार लिखिया। उहदे नाल पढ़ के बंदा शर्मिंदगी होंदी है कि असी उस वक्त 1947 मुसलमान सी, हिंदू सी, सिख सी, असी क्या इंसान रहे सी या नहीं रहे सी। इंसानियत बिल्कुल गायब हो गई सी और असी जानवर भी शायद कहलाने के हकदार नहीं सी जो असी एक दूसरे नाल सलूक किया। लेकिन लकीली जिक्र हो रहा सी असी शायद मुसलमाना ने और ज़्यादातर बहुत बड़ी तादाद सिखा ने रीविजिट किया है। असी अपने उस जराइम को तस्लीम भी करते हैं, शर्मिंदा भी हैं और माफ़ी भी मंगते हैं। लेकिन शायद बाकी शायद कम्यूनिटीज़ जड़ी है जड़ी कि बहुत मेजोरिटी च सी वो और एंगल दी चले गई है, उन मजीद नूं बार बार रिवाइव कर रही है, जड़ा कि शायद मौजू इस वक्त नहीं है। लेकिन यह जड़ा वाक़या होया, इस वाक़े का सब तो बड़ा नुकसान जनन होया वो सिखां नूं होया। यकीन दो ऑप्शन सी, कायद आज़म ने तो कहा सी कि ब्लैंक चैक मैं दे देना, तुसी इधर आ जाओ पाकिस्तान दे विच विदिन स्टेट तुहानूं देता जाएगा पंजाब च। लेकिन शायद उस वक्त इमोशनलिज्म इतना ज़्यादा सी और उस वक्त बलदेव सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं सी चाहता कि पंजाब तकसीम होए बगैर रह जाए। तकसीम होया, ट्रेजिडी हुई, इट्स अ पॉलिटिकल डिवीजन। इसका सब तो ज़्यादा नुकसान सिखा नहीं होया। इतने मैं तहकीक कराई सी 2001 या 2 की गल है, सिर्फ ननकाना साहब च भी कोई सिख नहीं सी बचा, सारे जुल्म ने तो मारता गया सी या निकाल दिता गया सी। लाहौर से कराई है वो भी सेम सीन, उत्थे चले गए। यकीन है जिस तरह तुहाडी फैमिली तुसी जाके डियास्पोरे चले गए, ओवरसीज चले गए, सो नेचुरली यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जिस तरह तुसी एक पेन लेके एक पैशन लेके इत्थे आके अपने जर्नी नू रिकॉर्ड किया और ऑब्जर्व करके किया और एक्यूरेटली किया। काबिल तारीफ है जी, काबिल तारीफ। हाँ जी, मैं कहना कि कमाल का काम किया। इस तो पहले साढ़े तारड़ साहब ने वो भी बड़े सफरनामा लिखते हैं, लेकिन तुसी कमाल का काम किया, तो बहुत मुबारक। मैं सिर्फ 1-2 सवाल करके फिर मैं छोड़ देंगा। मैं पूछना चाह रहा सी कि गुरु नानक हज ते गए, वो हज द प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर सके, वट एवर द रीजन वॉज। क्या उन्होंने फुट स्टैप से तुसी भी जाना नहीं चाहोगे, उस फिनोमेनन भी कवर करना नहीं चाहोगे? थैंक यू। पहली गल बहुत बहुत शुक्रिया लायलपुर लिटरेरी काउंसिल का जिन्होंने मौका दिता। सिंगापुर तो मैं आया तुहाडे नाल कुछ गुफ्तगू करने वास्ते, तो मौका 2 सैशन में दे रहे हैं। एक तो बुक रिलीज़ जो तुहाडा क्वेश्चन है उन्होंने असी कल आंसर करांगे, क्योंकि असी एक 24 एपीसोड की 24 किश्तां की 5 ज़बानां दे अंदर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बनाई है, जिहदे अंदर गुरु नानक साहब का फुटस्टैप असी 9 मुल्कों के अंदर मैं तो मेरी वाइफ ने 18 महीने ला के पूरा ट्रेस करके डॉक्यूमेंट करके, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल इंटरफेथ नैरेटिव। और आज के जमाने वो इंटरफेथ नैरेटिव की जरूरत है, क्योंकि असी सारे वंडे गए हैं। तो गुरु नानक साहब कोई गुरुद्वारे नहीं गए सीगे, कोई गुरुद्वारे सन ही नहीं उस टाइम, तो वो उन्होंने थावां ते जा रहे सन, इस्लामिक सूफी जोगियां दी थावां ते हिंदू साइट्स के उत्ते गल्लां बातां करन जा रहे। तो वो गल असी कल करांगे जरूर। वो जी तुसी कह रहे हो तमन्ना, वो तो मुकम्मल हो गई जी 5 साल ला के, तो thegurunanak.com ते तुसी जाके देख सकते हो, वो है उत्थे कीता होया। लेकिन आज क्योंकि इस किताब के बारे में गल हो रही है, तुहाडा दूजा क्वेश्चन लैन तो पहला मैं सिर्फ एक थैंक यू करना चाहना कि इत्थे मैं अपनी खुशकिस्मती समझना कि मैनू ये मौका मिल रहा है
ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 1998 ਵਿੱਚ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ 98 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 30-31 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਬੋਵੇ, ਹੋਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਈਟਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦ ਡੂਨ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਔਰ ਭੋਜਪੁਰੀ ਬੈਲਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਪੁਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੈਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਜੜ ਬੋਈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇੰਡਸ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਟਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਇਸ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ 1998-99 ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। बहुत बहुत शानदार अमरदीप साहब। अच्छा, ये जी किताब है ना, इस पढ़ते हुए ना एक एहसास मेरे अंदर जागया कि भाई जड़ा बहुत सारा एक नैरेटिव जड़ा मकामी नैरेटिव या इसमें असी इस्लामी नैरेटिव यानी पाकिस्तान जड़ा इस्लाम के नाम से बनया। अच्छा, उस दे विच एक नैरेटिव मौजूद थे कि जदों रणजीत सिंह ने लाहौर फतह कर लिया तो जड़ियाँ मुसलमाना दियाँ इबादत गावां सन तो उन्हां दी बेहुरमती की, घोड़े बन दिते या ये है। इस किताब दे विच इन्हां ने साबित करन दी कोशिश की या उस नैरेटिव नूं बदलण दी कोशिश की कि नहीं ऐसी गल कोई नहीं, बल्कि इहदे विच एक हवाला भी इन्हां ने दिता कि कोई 1500 दे लगभग मसाजिद सन जिन्हों रणजीत सिंह होरी फंड करते सन, तो उन्हें मसाजिद भी बनाइया अपनी जिहड़ियां मुसलमान बीवियां उन्होंने कहण ते एक सैकुलर जिहड़ा नैरेटिव सी रणजीत सिंह दा वो हमेशा तो पंजाब दे विच मौजूद रहा। तो मेरा ख्याल है कि उस दे विच बहुत हद तक कामयाब रहे ने। इस किताब दे विच तुसी पढ़ोगे
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਫਿਰ ਸਿੰਧ, कराची, कोयटा तक सफ़र किया। कोयटे तक सफ़र करन दे विच मैं थोड़ा ये महसूस किया तुहाडी किताब दे विच कि जिहड़ा है तुसी लायलपुर भी आए तो लायलपुर तो अगे सरगोधा, खुशाब, इस साइड ते भी सिख हैरीटेज मौजूद है। और मैं किताब विच पढ़ रहा सी कि सिखां दियां जिहड़ियां रणजीत सिंह दे टिवाणियां दी आपस विच लड़ाइयां ते टिवाणियां उहदा फायदा चुक्या ते बाद चो पंजाब दे तुसी कह हुकूमत भी उन्हें अंग्रेज़ों को हासिल की। अच्छा, उस ज़िला शाहपुर ते उत्थे एक बड़ा अहम एक शहर है हडाली, जिथों दे खशवंत सिंह दा पिंड है, उन्हों दा स्कूल अज भी उत्थे मौजूद है, उन्हों दे घर दे आसार भी मौजूद ने और रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जिथे खशवंत सिंह सफ़र करदा। तो उत्थे एक बड़ा वो पिंड मैं समझदा कि वो बेसिकली जड़ा है ना सिखां दा ही पिंड है। खुशाब के अंदर गुरुद्वारा भी मौजूद है। शाहपुर के अंदर खालसा हाई स्कूल की बिल्डिंग अज भी मौजूद है। शाहपुर के नाल बखरबार एक इलाका है, उत्थे पिंडा दे बहुत सारे घर जड़े से सिखां दे तो उन्होंने आसार भी तो पुराने लोग भी मौजूद ने। तुसी इस साइड ते सफ़र नहीं किया? देखो जी, कोई भी काम दे अंदर ना तुसी एक स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई एक चीज, एक डायरेक्शन। इकबाल साहब जी ने काम किया, इकबाल कैसर साहब ने गुरुद्वाराज इन पाकिस्तान दे उत्ते, है ना, उसकी अपनी एक अहमियत है। उन्होंने एक इशारा छड़िया, है ना, वो इशारा मैं की किया, मैं इसनू गुरुद्वाराज इन पाकिस्तान नहीं किया है। हालांकि मेरी कम्यूनिटी के अंदर जिथे भी मैं जाना ना तो मेरी कम्यूनिटी उठ के कहती है अमरदीप सिंह साहब ने गुरुद्वाराज इन पाकिस्तान उत्ते काम किया। मैं क्या नहीं, मैं किया नहीं गुरुद्वाराज इन पाकिस्तान ते काम। मैं इस किताब का नाम है सिख लेगेसी इन पाकिस्तान, खोई हुई मीरास सिखों का, पाकिस्तान में सिखों का विरसा। विरसा रिलीजन नहीं होता, हाँ, और भी चीज़ है। हाँ, मजहब जिहड़ा है एक विरासत दे थल्ले दी एक लेयर है, बस ABCDEFG एक लेयर है। इकबाल कैसर साहब ने गुरुद्वारा इन पाकिस्तान किया एंड वी थैंक हिम फॉर इट। बट उस नॉलेज तो कुछ चीज बदी है। हम तुसी गल कर रहे हो, मैं कर देता, कोई और उठे। मैं तो कहना कौन एक मुसलमान उठेगा जिहड़ा इस्लामिक लेगेसी भी डॉक्यूमेंट करे, एक हिंदू कौन उठेगा जो अपनी हिंदू विरासत डॉक्यूमेंट करे, एक जैन कौन उठेगा जो अपनी जैन विरासत मैं नहीं कर सकता। सारा कुछ इशारा है ते चलो इस दे जी। बहुत अच्छे, बड़ा जज्बे नाल तुसी काम किया। मेरा ख्याल है कि अमरदीप सिंह दे इस जज्बे नूं जिहड़े लायलपुर दे लोकी ने वो सलाम करते हैं तो एक मेरा ख्याल है जोरदार ताली होनी चाहिए अमरदीप सिंह वास्ते। एक छोटी जी चीज़ मैं बस कहना चाहना, क्योंकि शायद तुहानू बुक्स हुणे रिसेंटली मिलियां ने, तुसी पढ़ना शुरू किया है। मैं नहीं महसूस करता कि तुसी इतनी जल्दी पूरी किताब पढ़ सकते हो, लेकिन तुसी पढ़ते रहो। मैं जो महसूस करना इस किताब के अंदर, देखो जो आज असी डिफाइन करते हैं एक सिख, तुहाडे माइंड च एक आंदा एक पग पांदा होया डाड़ा रखदा होया बंदा, है ना। मेरी विरासत इस तो बहुत वड्डी सीगी। ये नानक नू, गुरु नानक, बाबा नानक नू मनन वाले बड़े बंदियां विचों एक थोड़े जे बंदे सन जो मेरे वंगन लगते सन। मानते हो कि नहीं, है ना। ते unfortunately socio-political situations in the last 150 years in this land of Indus ने काफ़ी चीज़ां खराब कीतियां ने, और एक रिलीजियस बाउंड्री की जिहड़ी हार्डनिंग होंदी है हर मजहब के अंदर, जिहड़ी जाने अनजाने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी जाती है, उस तो टपया नहीं जा सकता, अंदर नहीं आया जा सकता। वो चीज़ साडे नाल भी हुई है। लेकिन मैं कहना जिहड़ी विरासत जिहड़ी है ना, सिख वर्ड नू अगर तुसीं छोड़ दो, है ना, तो तुसी देखो वो बाबा नानक दा जिहड़ा एक विरासत है, हर एक हिंदू सिंध दा बाबा नानक नू मनदा है। हर एक हिंदू, हर एक अशोक कुमार, संतोष कुमार जिन्होंने मेरी क्वेटा के अंदर मेरी मदद की, वो भी बाबा नानक नू मनदे ने।
ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਡਿਫਾਈਨਡ ਲੈਂਸ, ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 110 ਪੇजेस ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡਸ ਸਿੰਧ। ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ, ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਧੂ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਤੂਰ ਕਹੋ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ 2001 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ, ਸਿੱਖਸ ਕਮ ਫਰਮ ਹੇਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਿਤਰਾ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ। अच्छा, एक सही अमरदीप साहब, जिस तरह मैं पहले अर्ज किया ये चुके तुहाडा रूहानी जज्बाती और यकीनन एक कल्चर की स्टडी, एक एज ए ट्रिवलॉग के तौर पर, ट्रैवलर के तौर पर तुसी ये काम किया है। असी उन्नी गहराई दे नाल ना तुहाडी किताब नूं पढ़ सकते, ना बिटवीन द लाइन्स जो तुसी कहना चाह रहे हो उन असी पूरी तरह समझण दे काबिल हैं। तुसी अच्छा किया साड़ी सलाह कर दी। तुहाडा एक स्पैशल एक पैशन है तुहाडे रिलीजन नाल, तुहाडे हैरीटेज दे नाल, जिहड़ा कि मैं तुहाडे को आखिरी सवाल करना चाह रहा सी कि क्या तुहाडी इस गुफ्तगू तो बाद असी ये सोचिए कि यह सिख हैरीटेज है या पंजाबी हैरीटेज है? सर इसका एको एक जवाब, मैं बहुत बारी इंटरनेशनली जो मैं दोवें किताबां करन तो बाद ना, मैं घट तो घट नहीं, बिटवीन 2015 टू 2018 गुरु नानक डॉक्यूमेंट्री सीरीज का काम स्टार्ट करने तो पहला जो ये काम मुकम्मल होया सीगा, ये तो उर्दू हुण तर्जमा होने कर रहा है ना, 220 तो ऊपर सैमीनार वर्ल्ड वाइड दे चुके हैं मैं, ठीक है। उस दिन मैं सिर्फ यही कहता सीगा तुहाडा क्वेश्चन, ये दो किताबां ने, इनू मैं एक सिख लेंस नाल देख रहे हैं। सिख लफज अनफॉर्चुनेटली कल्चर और रिलीजन दोवें नूं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो देखता है ना वो कहता है कि सिख मजहब के बारे कर रहा है। मेरे जहन के अंदर मजहब नहीं है, मेरे जहन के अंदर एक कम्युनिटी है। लेकिन मैं कहना ये दो किताबें इस तरह रखी है ना, उठो मुसलमान, उठो हिंदू, उठो जैन, लगाओ इस 6 वॉल्यूम्स हो अपनी अपनी दो, जिस दिन हो जाएगी ना मैं कहूँगा ये पंजाबी लेगेसी हो गई, मुकम्मल होगी। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। जनाब सवाल जवाब का सैशन तो नहीं है, किताब की मुख विखाली की तकरीब से, कल सवाल जवाब के सैशन होंगे। बहुत शुक्रिया सर तुहाडा कि तुसी सानू वक्त दिता और बहुत अच्छी गलबात की इस किताब के उत्ते। अमरदीप जी, डॉक्टर अब्दुल अजीज मलक और चावला साहब, बहुत शुक्रिया तुहाडा। हुण एक छोटा जिहा सैगमेंट है तो उस तो बाद जिहड़ा है वो असीं थिएटर वाल पढ़ांगे। पंजाबी चादर की मुख विखाली है तो ईद चट्ठा साहब जिहड़े ने वो आण के करवाणगे, जिवें कि बाकी सारे सूबियां दे विच उन्हां दीयां बोलियां दे विच पढ़ाया जाता है तो उन्हां दी कोई ना कोई शनाख्त है, पंजाबियां दी भी कोई ना कोई शनाख्त है। लेकिन चट्ठा साहब ने इस हवाले नाल जिहड़ा है वो बड़ा अच्छा काम किया है कि पंजाबी दी
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੁਸੱਦਕ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਰ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਮੁਸੱਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਔਨ डॉक्टर खौला फरजाना जी ऊपर आन, और गुलाम जिलानी साहब, डॉक्टर अब्दुल कादर मुश्ताक साहब ਨੂੰ मैं कहांगा कि वो स्टेज ਤੇ आन, और नैन सुख जी और अहमद साहब ਨੂੰ मैं कहांगा कि ये सब लोग भी स्टेज ਤੇ आन। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਕੀਰਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। तालियां जी, साढ़े पंजाब दी जड़ी है वो चादर है, और उम्मीद करते हैं कि इस चादर नूं असीं कैरी भी करांगे जिवें सिंध वाले अपनी अजरक नूं कैरी करते हैं। और इस दा जिहड़ा क्रेडिट है वो 9वें पंजाबी सुलेख मेले दे आरियां नूं जांदा है कि उन्होंने एक खूबसूरत चादर जिहड़ी है वो डिज़ाइन की है पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत लई और उहदे परवें इजहार ले। तालियां जी, ऐनी सोहनी चादर उन्हें बनाई है। जी सब परौने का बहुत शुक्रिया। और अखीर विच तोई चट्ठा साहब मुसद्दक जुलकरनैन होरां नूं एक छोटा जिहा शगन, एक शील्ड पेश करनगे जिहड़ी इस मेले दे हवाले नाल उन्हां नूं साडी याद दिवांदी रहेगी कि वो 9वें पंजाबी सुलेख मेले दे सैशन विच आए सन। तालियां जी। बहुत शुक्रिया फर्दन फर्दन सब दोस्तों का कि उन्होंने आन के साडा मान वधाया। तुहाडा सबना का भी बहुत धन्यवाद कि तुसी इस मेले नूं कामयाब करवाउण विच जिहड़ा है वो साडे नाल हो। ते हुण कर्टन जिहड़े ने वो गिर जाणगे ते उस तो बाद थिएटर शुरू होने वाला है। उस दौरान असी अपने वो सूझवान, वो दानिश्वर, वो लेखक, वो शायर तीन जिहड़े पिछले वरे साडे नालों विछड़ गए उन्हां दे हवाले नाल गलबात करांगे। उन्हां दा थोड़ा जिहा इंट्रोडक्शन जिहड़ा है वो तुहाडे नाल साझा करांगे ताकि उन्नी देर तक जिहड़ी स्टेज दी सैटिंग है पिछों वो भी की जा सके। तो थिएटर जिहड़ा है अन्नी माई का सुफना जिहड़ा है वो अजोका थिएटर पेश करेगा और वो उतनी देर तक जिहड़ा है वो पिछे तैयारी चल रही है। तो असी अपने तीन पंजाबी दे सूझवान शायर, लेखक, कहानीकार, मुअर्रख उन्हां दे बारे गलबात करांगे। जी सब तो पहले जिहड़ी तुसी तस्वीर वेख रहे हो, वीडियो चल रही है, ये है ने देसराज काली। देसराज काली का तलक जलंधर नाल सी। 1971 विच पैदा होए। उन्होंने पंजाबी विच नावल ते कहानियां लिखियां। वो पेशे पक्षों सहाफ़ी सन। वो जलंधर तो लकीर नां दा रसाला भी कढ़दे रहे। वो अपने कारजां ते दलत शनाख्त पारों जाने जाते सन। उन्हां दीयां लिखतां विच
ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲੂਬ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਡਰ, ਅਣਝੱਕ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਿਆਂ ਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ, ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਰਾਣ, ਕਥਕਾਲੀ, ਫਕੀਰੀ, ਪਰਨੇਸ਼ਵਰੀ, यहाँ चाय अच्छी नहीं बनती, शहर ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਪਰਖ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਕਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰੋਜ਼ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਮ 26 ਜਨਵਰੀ 1926, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 36, ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਹਕੂਕ ਨਿਸਵਾਂ ਦੀ ਤਵਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਤਰਮਾ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਾਥੀ। रात नाल है अहमद सलीम, पूरा नाम मोहम्मद सलीम ख्वाजा, जन्म 26 जनवरी 1945। अहमद सलीम पंजाबी दे वधिया शायर, कहानीकार, नावलां लिखण वाले अहमद सलीम सिंध ते नजम हुसैन सैयद होरां दे नेड़ले साथियां विचों सन। मार्शल लॉ दे दौर विच उन्हां ने जेल भी कट्टी। उन्हां दियां सियासत दे मौजू ते लिखियां किताबां विच टूटती बनती, असम्बलियां, सियासतदानों की जबरी नाहलियां, पाकिस्तान और अकलीतें, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ते पाकिस्तान के सियासी कतल चौखियां मशहूर रचनावां ने। उन्होंने 11 दसंबर 2023 ਨੂੰ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ 9ਵੇਂ ਲੈਲਪੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਅੰਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸੁਫਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਬੁੱਲਾ ਅਜੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅੰਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਸੁਫਨਾ। तैयारी चल रही है जी। शाह साहब जी तैयारी चल रही जी। जी जितनी देर तक तैयारी चल रही है उतनी देर तक साढ़े पंजाबी दे सूझवान ने डाहा अवार्ड जीतू ने और लाहौर तो किताब तरिंजन नाम का अदारा चलाते हैं और साढ़े मेले विच साढ़े नाल बां बेली बनते हैं। वो अपनियां 2 किताबां अल-फला रता दिल मेरा और उन्होंने रसाला सालवार 12 माह ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। एक किताब हैगी है अलफ अल्लाह दिल रत्ता मेरा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈयद ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਰ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਔਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗਾ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਬ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਛਾਪਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਥਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ये वॉलंटियर से दरख्वास्त है कि इसको ज़रा हटा लीजिए यहाँ से। तो ये तार माइक ज़रा रहे उसके ऊपर से ले जाए यार, इनको किसी को कहना ज़रा आए ना, हेल्प करें। माइक थोड़ी सी बात करने के लिए बात नहीं चाहिए होगा। अभी ऑन है, वायरलेस दे दो आपको माइक। चले वायरलेस दे। जी वो सारे लोग जेड़े कि सौ गए सी वो ज़रा जाग जान, क्योंकि हुण जागण दा वेला हो गया। अजोका इज़ ऑल अबाउट जागण दा वेला, सोच विच जागृति पैदा की जाए और मुआशरे विच तब्दीली पैदा की जाए। तो असी माशाअल्लाह 40 वरियां दे हो गए हैं। दिस इज़ अजोका's 40th ईयर। 1984 तो सफ़र शुरू होया सी, एक ड्रामा सी जुलूस, जिहड़ा हुणे असी कुछ हफ्ते बाद दोबारा कर रहे हैं। तो वो जुलूस हाले तक जारी है। उस जुलूस का जिहड़ा शुरू किया सी वो मदीहा गौहर ने किया सी, माई पार्टनर इन क्राइम और फाउंडर ऑफ अजोका, और बड़ा उन्होंने फैसलाबाद आना पसंद सी। कई दफ़ा ड्रामे असी लैके आए। शी इज़ नो मोर विद अस, उन्होंने तकरीबन 6 साल हो गए ने गुजरे हुए, लेकिन हाली भी वही इंस्पिरेशन है और वही जज्बा है साड़ी टीम का भी। और मैनू उम्मीद है कि तुसी भी उन्होंने शेयर करोगे। तो हुण इस ड्रामे के बारे कुछ गल करिए। अन्नी माई का सुफना, ए कुछ एक्चुअल वाकयात थी जिहड़े ने ना, ट्रू इवेंट्स, उन्हां ते बेस्ड है। और उहदे विच एक कैरेक्टर है, और जिस तरह अज हुणे गल हो रही सी, और अमरजीत हरां दी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च से भी गल हो रही सी। फिर जिहड़ी इकबाल होरां दी जिहड़ी किताब सी उहदे विच भी रैफरेंस सी। और जाहिर है पंजाब विच ते भावें वो चढ़दा होए या लैंदा होए ना, वो वंड जिहड़ी है और वंड दे जरिए जो एक ट्रोमा होया है वो उस तो बाहर हाली तक निकल नहीं सके। या असी उहनूं सुप्रैस कर दिंदे आ, या असी उन्होंने बिल्कुल ट्रिविलाइज कर देने कि जज्बाती और मजहबी नारियां के तहत या नज़रियाती बुनियादां के उत्ते। तो बड़ा ज़रूरी है कि वंड की जी मुड उन्होंने फड़िया जाए कि वट वेंट रोंग, और उस तो फिर समझ के उन्होंने ओवरकम किया जाए। तो यह साडे ड्रामे दे विच एक अन्नी माई है जी एक लकीर नूं टपदी है, वो असी उस लकीर नूं टपना चाहते हैं। जी जियोग्राफिकल लकीर है वो अपनी जगह पर रहे, लेकिन जी कल्चरल लकीर है, जी सिविलाइजेशनल या ह्यूमन लकीर है